پہلا سوال جو حکومتی جماعتیں اٹھا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی تو ان کو یہ نشستیں کیسے مل گئی۔ دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جس چیز کا تقاضا نہیں کیا گیا، جو ریلیف نہیں مانگا گیا، وہ کیسے دے دیا گیا۔ تیسرا اور سب سے اہم سوال کہ اگر تحریک انصاف نے الیکشن ہی نہیں لڑا، مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں جمع کرائی، تو کیسے ان کو یہ نشستیں دی جا سکتی ہیں۔ چوتھا سوال یہ، الیکشن کمیشن کا اگر فیصلہ غلط تھا تو اس کو بر وقت چیلنج کیوں نہیں کیا گیا۔ پانچواں سوال یہ کہ اب حکومت کے پاس کون سے آپشن ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سب سوالات کے ون بائی ون آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف جو عدت نکاح کیس میں سزا سنائی گئی تھی، اس کا فیصلہ آ گیا جس میں ان کو بری کرنے کا حکم دیا اور سزا کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کل مخصوص نشستوں کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کو ان کی نشستوں کا حقدار قرار دے دیا۔ طویل سماعتوں کی سپریم کورٹ کے 8 ججز کل اس نتیجے پر پہنچے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہیں اور ان کو ملنی چاہیے۔ 3 ججز بشمول چیف جسٹس نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا چونکہ پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں اور سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں، اس لیے یہ نشستیں حکومتی اتحاد کو دی جانی چاہیے۔ البتہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے حلف نامے جمع کرائے ان کو تناسب کی نشستیں دی جانی چاہیے، جبکہ 2 ججز نے مکمل طور پر یہ نشستیں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کو دینے کی بجائے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ اس فیصلے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 13 ججز اس بات پر متفق تھے کہ الیکشن کمیشن کا کردار انتہائی مشکوک تھا، جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے تحریک انصاف کو بطور جماعت انتخابات سے باہر کیا۔ بہرحال اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف جہاں خوشی منا رہی ہے، وہیں حکومتی اتحاد اس فیصلے کو نظریہ ضرورت اور پسند ناپسند کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ قرار دے دی۔ اس سب میں عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کا موقف درست ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ عوام کس کرب میں مبتلا ہے، اس کا حال سمجھنے کے لیے آپ کو ایک لطیفہ سناتے ہیں۔ ایک عورت کے 5 بچے تھے، اس نے ایک مرد سے شادی کی جس کے 6 بچے تھے، پھر ان دونوں کے بھی بچے پیدا ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت گھبرائی ہوئی آئی اور شوہر سے بولی، سرتاج پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پھر آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مارا، اب آپ کے اور میرے بچے مل کر ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ بس ایسی ہی گڑمس اس فیصلے کے بعد پورے ملک میں مچی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سچا ہے اور کون غلطی سے کام لے رہا۔ اس فیصلے کے بعد جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے پہلے وہ سوال رکھیں اور اس کے بعد اپنی اور مختلف قانون دانوں کی رائے میں ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو حکومتی جماعتیں اٹھا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی تو ان کو یہ نشستیں کیسے مل گئی۔ دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جس چیز کا تقاضا نہیں کیا گیا، جو ریلیف نہیں مانگا گیا، وہ کیسے دے دیا گیا۔ تیسرا اور سب سے اہم سوال کہ اگر تحریک انصاف نے الیکشن ہی نہیں لڑا، مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں جمع کرائی، تو کیسے ان کو یہ نشستیں دی جا سکتی ہیں۔ چوتھا سوال یہ کہ الیکشن کمیشن کا اگر فیصلہ غلط تھا تو اس کو بر وقت چیلنج کیوں نہیں کیا گیا۔ پانچواں سوال یہ کہ اب حکومت کے پاس کون سے آپشن ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف اب ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سب سوالات کے ون بائی ون آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ پی ٹی آئی تو اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی، تو اسے کیسے ریلیف مل گیا اور نشستیں ان کو دے دی گئی۔ یہ نشستیں دینی بھی تھی تو سنی اتحاد کو دی جاتی۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، یہ کہنا کہ تحریک انصاف اس کیس میں فریق نہیں تھی، یہ غلط ہے۔ تحریک انصاف کمل شوذب کی شکل میں سپریم کورٹ میں موجود تھیں اور سلمان اکرم راجہ ان کے وکیل تھے۔
दूसरा, पूरी की पूरी पीटीआई इस केस में फ्री इसलिए नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पीटीआई से निशान छीना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको इस वक्त पार्टी मानने से इनकार कर दिया था और उनके अरकान को आज़ाद करार दे दिया था। यहाँ ये भी जवाब भी पेश किया जा रहा है कि पीटीआई के अरकान ने पार्टी वबस्ती ज़ाहिर नहीं की थी, तो इसका जवाब हमारी मालूमात के मुताबिक ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की थी, जो शायद लोग कह रहे हैं कि वो गलत थी। दूसरा, उन्होंने ये भी करार दिया कि चूंकि इंटर पार्टी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी सही नहीं करार दिए, इसलिए बैरिस्टर गोहर अब पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे और इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक पार्टी टिकट इलेक्शन में इस वक्त ही मंजूर किए जाते हैं जब इस पर पार्टी चेयरमैन के दस्तखत हों और सेक्रेटरी जनरल की ताईद से जारी हों, और इसी वजह से ही पूरी पीटीआई इस केस में फ्री नहीं बन सकी। क्योंकि पीटीआई को इस फैसले से पहले आप जमात तस्लीम नहीं करते थे, तभी उनके 6 अरकान के अलावा तमाम अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। दूसरा, ये कहना कि तहरीक इंसाफ ने तो नशिस्तों की डिमांड ही नहीं की, ये भी बुनियादी तौर पर थोड़ा सा मेरे ख्याल में तशरीह तलब मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस चल रहा हो तो आईनी अदालत को ये लगे कि इस केस में किसी और मामले की वजह से अबहम पैदा हो रहा है या फिर इस वजह से खराबी है, तो अदालत वसी तर मंजरनामे का अहाता कर सकती है। कानून और आइन इन्हें इस बात की इजाजत देता है, जैसे कि आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि मुकम्मल इंसाफ के लिए कोई भी फैसला लिख सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम अदारे आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं। इसी तरह आर्टिकल 106 में ये वाज़ेह है कि जो भी कानून साजी की जाए तो इसमें इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि अवाम के मफादात की हिफाजत की जाए। इन्हें आइन और कानूनी वजूहात की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में वो इक़दामात भी किए जो मांगे नहीं गए थे, लेकिन इस केस से ही जुड़े थे। 2 सवालात के जवाब के बाद अब आप आते हैं तीसरे सवाल की जानिब। तीसरा और सबसे अहम सवाल ये कि अगर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों के फहरिस्त नहीं जमा कराई, तो कैसे उनको ये नशिस्तें दी जा सकती हैं? तो इसका जवाब ये है कि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई थी, उन्होंने हल्फनामे भी जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का तयन किया कि 39 अरकान ने इलेक्शन कमीशन में अपने हल्फनामे जमा करवाए, जबकि 41 यानी 41 अरकान ऐसे थे जिन्होंने बाद इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत इख्तियार की, क्योंकि जीतने के बाद किसी आज़ाद उम्मीदवार को 3 रोज के अंदर किसी पार्टी में शामिल होना होता है। लेकिन इलेक्शन उन्होंने भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से और वाबस्ती के जरिए लड़ा। वोटर्स ने भी उन्हें तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार होने की वजह से ही वोट दिया, तो ऐसा करना तहरीक इंसाफ की मजबूरी था और उनको मजबूर खुद इलेक्शन कमीशन ने किया। खुद से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह करके ये कहा गया था। चौथा सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन का अगर फैसला गलत था तो उसको बर वक्त चैलेंज क्यों नहीं किया गया? तो उसका जवाब भी सीधा है कि मसला 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह से शुरू हुआ और गलत तशरीह खुद इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर की, जिसका तज़किरा बार बार इस केस में हुआ और सभी 13 जजेस ने अपने फैसले का हिस्सा भी बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ निशान वापस लिया था, ना कि पीटीआई को कल अदम पार्टी करार दिया था। आज़ाद उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, वो बाद में भी बल्ले के निशान को हासिल कर सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये सिंबल अपने पास महफूज कर लिया, यानी इलेक्शन कमीशन ने खुद तहरीक इंसाफ के लिए सब रास्ते बंद किए और उनके अरकान को सुन्नी इत्तेहाद की तरफ धकेला। 5वां सवाल ये कि अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हुकूमती इत्तेहाद को न सिर्फ कानून साजी बल्कि सेनेट के आइंदा इंतखाबात भी मुश्किलात का सामना हो सकता है आइंदा चंद रोज में। हुकूमत के पास इस फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिर्फ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसे इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए कानूनी तौर पर चैलेंज नहीं किया जा सकता।
इंट्रा कोर्ट अपील इस वक्त हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184 का सेक्शन सी में कोई ऑर्डर पास किया हो, लेकिन यह फैसला 185 के तहत पेशावर हाई कोर्ट के चैलेंज किए गए फैसले के खिलाफ लिया गया है, जिसको अदालत ने कलअदम करार दिया। इसलिए इस फैसले के खिलाफ इंट्रा पार्टी अपील भी शायद ना हो सके। दूसरी बात, अब हुकूमत नज़रसानी अपील दायर कर सकती है और अदालत उज़्मा के इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील भी उन्हीं जजेस के सामने रखी जाएगी जिन्होंने पहले ये फैसला दिया। लिहाजा जितनी बड़ी अक्सरियत से ये फैसला आया है, इससे अंदाज़ा होता है कि नज़रसानी की अपील पर भी फैसला शायद तब्दील ना हो सके। इसलिए मेरी तजवीज़ है कि हुकूमत के लिए बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करें और आगे बढ़े। यहाँ एक बहस ये भी जारी है कि हुकूमत जिस कदर को शर्मिंदगी हुई, उसको चाहिए कि लोग डिमांड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि असम्बली तहलील की जाए, लेकिन इस तरह होता नहीं है और ना ही इतनी आसानी से हुकूमतें जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में दो तरह की राय चल रही है। एक तरह जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को डट जाना चाहिए या उनको नए केसेस बनाने चाहिए। तो आज ये भी है कि आपको जब मेरा वीलॉग आप तक पहुंचा है तो उसमें ये भी उससे पहले ये खबर आ चुकी होगी कि शायद किसी नए केस में उनको इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मेरी तजवीज़ या मेरा ज़ाती राय है कि पाकिस्तान के मफाद की खातिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए और मौजूदा माशी जो मुश्किलात हैं उसका हल निकालना चाहिए। लड़ाई से ना पाकिस्तान का फ़ायदा है, ना पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा है और ना ही सियासतदानों का फ़ायदा है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।